ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਬਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਬਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਰੋਆ ਮਾੜੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ 14 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ ਧੀ ਜਵਾਈ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਧੀ ਜਵਾਈ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੋਤਰਾ ਪੋਤ ਨੂੰ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਤਰੇ, ਸਾਹਿਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਪੋਤਰਾ, ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਪੋਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਦ ਸਾਚ ਜੁਗਾਦ ਸਾਚ ਹੈ ਪੀਸਾ ਆਦ ਸਾਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ
राज न कोई जीवया पहुँचे न चलिया कोई ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती पत होए बिनु पुछिया ही ले जाए बिनु पुछिया ही ले जाए ले जाए ले जाए सर्वे सर्वे सदा सदा पीवे गई बिहारी सर्वे सर्वे सदा सदा पीवे गई बिहारी बिन पूछिया ही ले जाए बिनु पुछिया ही ले जाए बिनु पुछिया ही ले जाए नानक किसनु आखिए बिनु पुछिया ही ले जाए 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 ले जाए ले जाए दुनिया से मिला दस्तगीरी नाही दस्तगीरी नाही नानक किसनू आखी बिनु पुछिया ही ले जाए वो बहुत ये थोड़ी पुछदी है भी दस केड़े महीने केड़े दिन ते केड़े बार बगैर पुछण बुलाए ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की आवाज़ ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी का एक दिन दो दिन फिर सड़क सुन वसा हो जाती ये दुनिया मेले की न्याई है और रब जी याद रखिया कर संसार दी जिम्मेवारियां निभाने निरंकार को भी जिद रखिया ये जो दुनिया से मेला दस्तगीरी नाहे दस्तगीरी नाहे
दस्तगीरी नारी बंदे खोट दिल हर रोज ना फिर परेशानी मार बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी मारे ये जो दुनिया से मिला दस्तगीरी नारे ये जो दुनिया से मिला दस्तगीरी नारे बेविकते जो इतबरा पाई दिल का फिक्र न जाए टुकदम करारे जो करो हाजिर हजूर खुदाए हाजिर हजूर खुदाए ये जो दुनिया सिर मेला दस्तगीरी नारे दस्तगीरी नारे रोद पर खुशी होए बेकदर बात बकाए हक सच खालिक खड़ी जा एक दुनिया सिर मेला दस्तगीरी नारे एक दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नारे जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जो आया सो चल सी जो आया सो राजा परिजा सब कर मारे वो मौत ये थोड़ी बिखरी भी ये राजा है इनू छड़ जाना चाहे गरीब है इहदा गुजारा बड़ा मुश्किल सत्संगी मौत ते गरीबां नूं भी आउंदी है ते अमीरां नूं भी लै जांदी है। बाबा जी बाणी विच सोझी कहंदे आ मैं तैनूं दस्सां देख किड्डे किड्डे वड्डे लोग चले गए किसी की कितनी भी पहुंच
ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਤ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਕੋਟ ਕੋ ਧਰੇ ਕੋਟ ਕੋਟ ਬਚੇਗਾ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਕਾਲ ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਪੰਡਿਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਗੀ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਬਸੰਤ ਰਜਾ ਕੇ ਕਪੜੇ ਧੋਏ। कबीर बैद कहे हो ही भला। और सत्संगी एक अंतम क्रिया का कीर्तन, जिथे जान वाली रूह की सहायता है, उत्थे साडे सुनन वालियां वास्ते भी जिंदगी का एक गूढ़ गया। कबीर जी के श्लोकों में तो तुहानू सुना रहा, कई बार आप कह देते कहता मैं ते इस बीमारी की जानकारी रखदा, मैनू पता है किहड़ी दवा देनी है कि तुसीं ठीक हो जाओ। सुनियो जी कबीर जी के सुनो, वैद कहता मैं जानकारी रखता, मैनू पता है किहड़ी दवा देनी तुसां ठीक हो जाओ। कबीर वैद कहे हो ही भला, दारू मेरे वश। पर सत्संगी किते डॉक्टरां ते वैदां दीयां दवाइयां भी सारियां नूं बचा थोड़ी रहे। दवा दारू भी उत्थे असर करे जिन्हों रब ने रखना होवे। ते कबीर जी ने किया वायदा किया, कहते वैद जी हुण तुहाडी दवाई ने असर नहीं करना। क्यों? जिहदी वस्तु है उन्हें लै जाना, हुण नहीं तेरी दवाई ने असर करना। कबीर वैद कहे हो ही भला, दारू मेरे वश। ए तो वस्त गोपाल की, जब पावे ले खस। कबीर वैद मुआ रोगी मुआ। अगला श्लोक सुनियो। कबीर वैद मुआ रोगी मुआ। आप कह रहे फलाने नूं यह बीमारी सी, वो तां मर गया, इस तरह ही आखते उन्होंने यह बीमारी सी, वो तां मर गया। ते कबीर जी की कहते, कहते नहीं समा आ गया है किते दुनिया में झात मारो, रोगियां ने ते मरना ही है, वैद आप भी तो मर ही जाते। वैद दावे करता है
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੈਦ ਆਪ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕਬੀਰ ਵੈਦ ਮੁਆਰੋ ਕੀ ਮੁਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ एक कबीरा नाम हुआ। एक कबीरा नाम हुआ, जह नाही रोबनहा। जागो जागो सुतियो चलिया बन जा। नीत नीत कर बंदिए रहना हो। बाबा नानक जी ने आवाज़ दे दिता, कहते जाग आ वेख एक बनजारा तुर चले। बनजारे तो भाव आग। नीत नीत घर बंद गेद रहना होई। पिंड पवे जो जल सी ते जाने कोई। कोई पौधा कुछ उत्थे बनाई रहे जिथे पक्के रहना। ये नहीं असी संसार के सुख पनाड़े, संसार के सुखों में इंज रुझे सानू निरंकार भुल गया। हाँ बाबा जी ने आवाज़ा दे दिता, कहते बहुता कुछ उत्थे बनाई रहे जिथे पक्के रहना होवे। कोई जात मार सजना मित्रा रिश्तेदारा वल किन्ने चले गए ने, तो कितना चिर बैठा है। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठे ने कबीर जी, वो की आवाज़ा देते हैं, कहते मैं दसा कदों जागदा। उन सारिया जिम्मेवारियां दी ये गवाह है। रब वाले पासे क्यों सौ जाता है? दसा कदों जागदा है, कदों जागदा है? कहो कबीर तब ही नर जागै, जम का डंड मोड़ मिला। जदों जम का डंडा सिर विच आके वज जाता है, उदों ही जागदा है। अब मौत आउंदी है, हड्डां नूं कुड़काउंदी, चिंद नमाणी कड्डी हड्डां नूं कुड़काए। फिर बंदा सोचदा, वो एवं सारी जिंदगी संसार दियां ही पंडां ढोंदा रहा, क्यों ना निरंकार नूं याद रखिया। कबीर जी की बाल अवस्था छोटी उम्र, मां ने घरों काम भी भेजा, ते कबीर जी किथे गए? वो हीरा घाट जाके बैठे। पढ़ायो पावना, सुनियो शरदा। बनारस दे विच एक शमशान घाट, ओदा नाम है हीरा। अज भी उत्थे जलाइए जाइए, उत्थे हजारां ही शरीर रोज जलाए जाते हैं। हजार क्यों भाई?
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੀਏ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਓ ਚਿਖਾ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੱਪੜ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਫੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਸੱਚ ਸੰਗੀ ਹੋ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਬੀਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀਰੇ ਚੁਗਦਾ ਏ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਘਰ ਦੇ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾਈ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਮਗਰ ਇਹ ਮਾਂ ਦੌੜੀ। ਇਹ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੀ? ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਬੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਮਾਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੀ, ਕਬੀਰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ, ਐ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰਿਆ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਏ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ,
ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਘਰ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ? ਕਦੀ ਟੋਕਿਆ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਵ ਸਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਸੱਚੀ ਪਿਆਰੀ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੇੜ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੂ ਕਿਹੜੂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੇ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਥੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਖਿੰਡਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਜਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਏਗੇ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਕਬੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਚਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਹਵਾਲ ਹੋਏਗੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਕਵੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜੋੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਰ ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚੀ ਪਿਆਰ कि वो बनेंगे कैसा ले। इस बंदे ने इतना कमाया, इतना कुछ बनाया ते पलां विच ही स्वाह हो गया। मेरे नाल भी ये कुछ होएगा क्या जाना कि मरे, कैसा मरना होए। कहे कबीर सुनो मन में, यही हवाल होएगे ते। कहते मां एक दिन तेरे कबीर नूं भी लोकां ने इस तरह अग विच पा जाना। जदों मां ने कबीर को रोके सुनिया, उठ के छाती नाल आया, कहती कबीर अजे तेनू बच्चा है, फिर तू जवान होना है, फिर तू बुढ़ा होना है,
ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਮੌਤ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, 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 ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, 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 ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, 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 ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਾਤਾ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਲੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੋਕਰੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਂ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉੱਠ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ
अपनी बाड़ी लिखता है। ठीक है, मोहित नासी जाए, मां की कमी कौन पूरी करे? मामे ते मासियां बेशक तेरी मां दी सकियां भैणां ते सके भरा मां की कमी ते पूरी नहीं ना हो सकती। और जेड़े दुखड़े तेरी मां तेरे लिए चल रही सी कोई भी ना चले। जिस दिल दियां गहराइयां विचों तेरी अम्मा तेनों तकदी सी कोई भी ना तके। बाणी की पंक्ति सुनियो, सूरज चंद न बोझदे दीवे लख तारे चुकता है, कोई लखां दीवे जगा देवे। लखां जगदे हुए दीवे सूरज की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। तेरे सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाए, सारा कुटुंब इकट्ठा हो जाए, कोई सारा संसार भी क्यों ना एकत्र हो जाए, जेड़ा प्यार तेरी मां तेरे नाल करदी सी तैनूं पूरी दुनिया की भीड़ में नहीं मिल सकता। सुनियो जी भाई गुरदास जी की पौड़ी, हित न पूज हित न मामे मासी जाए, प्यो दे ना प्यार ना भुखी ना कितिए गाए, हित न पूज हित न पूज। अम्बा सतरे नाम तेरे आड़िया पकड़िया देखाए, मूली पान पटंदना पास डिकार प्रगटियाए, इठे सबके ठोक बजाए, मावेत ना पूजनी मावेत ना पूजनी। सूरज चंदना पूजनी दीवे लख तारे चमकाए, रंग मजीठ कुसुम का सदा सुधोरी बेस बटाए, सतबुल नाम हिरवा मात पिता ना देव सुवाए, इठे सबके ठोक बनाए, मावेत ना पूजनी मावेत ना पूजनी, हित न मामे मासी जाए, हित न मामे मासी जाए, मावेत ना पूजनी मावेत ना पूजनी। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤਿੱਥੇ ਸਭੇ ਭੋਗ ਵਡਾਏ ਤਿੱਥੇ ਸਭੇ ਭੋਗ ਵਡਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਚਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਕੇ ਆ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਸੱਚ ਸਗਿਓ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਆਂਦਰਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦੇ ਹੁਣ ਐਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂ ਗਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜੇ ਜੋ ਹੋਏ ਪਰ ਸੱਚ ਸਗੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦੀ ਉਹ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕੇ ਡਾਂਟਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਧ ਸੂਰਤ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਰਧਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦਨਾ ਦੀਵੇ ਲੱਖ ਤਾਰੇ ਜਗਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹ ਨਹੀਂ
ਕਦੇ ਉਸ ਘਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਨਾ ਦੀਵੇ ਲੱਖ ਤਾਰੇ ਚਮਕਾਏ, ਡਿਠੇ ਸਕੇ ਠੋਕ ਵਜਾਏ, ਮਾਹਿਤ ਨਾ ਪੂਜ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਡਿਠੇ ਸਕੇ ਠੋਕ ਵਜਾਏ, ਮਾਹਿਤ ਨਾ ਪੂਜਨੀ, ਮਾਹਿਤ ਨਾ ਪੂਜਨੀ। ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਘਰੋਂ ਭੇਜੋ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਜੀ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਉਹ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਥੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਸਾ ਜੀ ਥੱਕੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਸਾ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਓ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਭਾਵੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ
जिंदगी मैं कदे तेरी गल ना मोड़ी। सुनियो शरदा ना, मां ओदी कह गई मरण तो पहला, ऐ मेरी रब्बा सारी जिंदगी मैं कदे तेरी गल ना मोड़ी, ते तू हुण ख्याल रखी मेरे पुत्र दी कोई गल ना मोड़ी। पातशाह जी दे माता है ते गुरु जी ने एक गल याद आ, मेरी मां मैनू कहती सी भी तेरे गुरु पिता का भी शरीर जल प्रवाह होया सी ते मेरा भी शरीर जल प्रवाह कर रहा। इतिहासक बात सुनियो शरदा, फिर माता जी का बवान तैयार किया, माता गंगा जी का गुरु हरगोबिंद शरीर नूं चुक के गुरसिख ब्यास दरिया के किनारे ते लाए गए। अब बाबे बकाले जाइए ना ते ब्यास दरिया के किनारे एक गुरुद्वारा बनया है, उसका नाम है बिवानगढ़। लैके पानी विच बढ़ गए ते जदों रोड़न लगे ना ते महाराज जी बैराग विच भिज के आवाज देते रुक जाओ। सिख रुक गए। महाराज पानी विच बढ़ते ने ते अपनी मां दे चरना वल जाते ने कि चरना वालों कपड़ा चुक के ना मां दे चरना ते मत्था टेकते। फिर गुरु महाराज पानी विच अपनी मां दे सिर वल जाते ने ते मुंह तो कपड़ा चुक के ना सिख सोच मां दे शरीर को देख के रो पए। सानू ते कहते शरीर का मोह नहीं चाहिए, आप रोई जाते। जब महाराज पानी तो बाहर आए, बाबा बुढ़ा जी पातशाह संगतां दे मन विच ये ख्याल आ, शरीर चला जाए रोना माड़ा है। केड़ा रोना माड़ा है? रब नूं उलांभे दे दे के रोना कि रब्बा तू क्यों है कुछ कर देता है। ये रोना बहुत माड़ा है। बे रब्बा क्यों ये शरीर रह गया, मेरे अखां विच हंझू इस करके नहीं आए कि मेरी मां का शरीर चला गया। हंझू ते तां आ गए मैनू मां दियां कुछ गल्लां याद आ रही, मैनू बांह पकड़ के लै गए। मेरा ते चाह करदी सी, मेरे बच्चों का भी चाह करदी सी। जदों मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया, मेरे नालों वध चाह मेरी मां नूं चढ़िया होया सी। मैनू ओहदियां चंगियाइयां याद आ गईयां, तां अखां भर सच्ची प्यारे पंक्तियां मैं तुहानू बाणी विच सुना रहा। सारे रिश्ते मुबारक ने, सब कुछ मिल जाएगा, पर सत्संगी हो मां थोड़ी दोबारा मिलती है। जदों कोई बुलंदियां नूं छूंदा है, उच्चे मकाम ते चले जाए, हर कोई ओहदे नाल प्यार करता है, हर कोई ओहदी नेड़ता करता है। लोग ये भी कहते ने इहदे नाल मेरी रिश्तेदारी, पर जदों बंदा सब कुछ हार जाए, सारे साथ छड्ड देण, फिर नहीं कोई नेड़े लगता। फिर प्यारियों एक मां फिर भी गले नाल ला लैंदी, कहती कोई नहीं जी, कोई भी तेरे नाल नहीं, तेरी मां तेरे नाल है। कोई भी तेरे नाल नहीं, तेरी मां तेरे नाल है। जे भाई गुरदास जी की कहते, कहते मैं ठोक बजा के देखी, मैं चंगी तरह परखे, मां नहीं मिलती दोबारा। जीठे सबे ठोक बजाए,
खेत नमा में वासी जाए, माहित ना पूजनी, माहित ना पूजनी, खेत नमा में वासी जाए, माहित ना पूजनी, माहित ना पूजनी, सूरज चंद्रमा पूजनी, माहित ना पूजनी, माहित ना पूजनी, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਓ ਸਤ ਸੰਗੀਤ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਦਮਾਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦਮਾਦ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਕੌੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਚਾਇਆ। ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰੀ ਨਾ ਘੱਲਿਓ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਸੱਚ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਉਦਮ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਲਾਇਓ ਸਮਾਧੀਆਂ, 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਦਸਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੇ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ
राख हो हम ते बिगड़ी सील धर्म जब भगत न कीनी होया विमान टेक पगड़ी कहे कबीर तेरी बिनती सुने कहे कबीर तेरी बिनती सुने अंगूर जाल संजिए काया इह मिथ्या गाची नगरी जिन्हें निवार साध हम किए तिसे विसार अवर लगरी कहे कबीर तेरे बिनती सुने 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 मत कालो जी मत कालो जम की खबरी तेरे बिनती सुने कहे कबीर तेरे बिनती संदिग्ध दोहे साध नहीं गई शरण परे तुम्हारी बगरी कहे कबीर तेरे बिनती सुने 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 वाहेगुरु 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 जिन्हें भी तुसी मेरे गुरु आए महाराज सारिਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ दस रिया तो पहला नानक सर तो पहला बड़े प्यार में मिल के महापुरुषों ने जत्या ने तुहानू कीर्तन सुनाया महाराज हाजरी प्रवान कर सारिया सारिया दी जोगरियां बेटियां प्रवान कर ते माता जी के चरणों च नवाज पिछे परिवार को पाड़ा मनन का बल आओ आनंद साहब जी का पाठ फिर महाराज जी के चरणों च अरदास बाउंगली महल्ला दीना आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माई सतगुरु मैं पाया
मैं पाया हर नाल लो तू मन मेरे तू सब सारना सब नाम समरत स्वामी सोचो मनो सारे साथ सही भाग्या नहीं करते रह सदा सलाह तेरी नाम मन वसावे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार कर शांत सुख मन आए से अजर इच्छा सब जाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो बाजे पंचदूत तुझ बस सकीते काल कंठ मारिया कहे नानक तैस को आदित करे अनहद बाजे पार परम न पाया उतरी सकल बसूरे संत साजन गए सरसे पूरे उड़ते जानी बिन मंगना नूर चरण लागे बाजे महतूरे सलोक किस रात दो गाई गाया खेले सगल जगत करनी आपो अपनी के नेड़े कै दूर नानक ते मुकोटले किसकी छुट्टी ना जिने नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले की छुट्टी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज दुखम दास स्थानो विघ्ना को लागे जाकी कावा गुरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बाहर श्री गुरु भक्ति जी की बात से रंजी प्रथम को भी सुखा गुना ले आए धर्म गुरुमूर्ति अमरदास रामदास श्री हरि गोविंद सिमरो श्री राय श्री अनंत आइए बिठे जब जाए ते हर श्री परम दवताई सभाई वो साध में पासा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब भाइयों के साथ सपात सिंह की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दारिਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਜ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਅਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਟ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਧਰਮੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਢਵਾਏ ਕੋਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਝੜਕੀਆਂ ਚੜੇ ਤਾਂ ਰਨ ਚਰਾਏ ਗੁਰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਵਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਵਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜੋਂ ਤਖਤੋਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ का ध्यान करके बोलो जी प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी सर्वत खालसा जी का वाहिगुरु 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 चेता उनका सदका सब सुख है जांजा का फसा उदान और रक्षा रात दीते वते वर्दगी पाए गंदगी जी श्री साहिब जी साईं खालसा जी के बोल वाले बोलो जी आवदेश कानून सिखी दान के दान दान विवेक दान था दान भरोसा दान दान नजर दान नाम दान श्री हरमंदिर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म गाजा कारा बोलो जी नवाणिया दे वाण दाणे दे ताण ओटां दी ओड़ निआसन के आसरे हे काल पुरख जामी श्री गुरु नानक देव नंकार बाबा जी बेनती है
ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਆ ਕੁੰਕੁਮਾਏ ਕੱਲਿਆ ਵਾ ਨਾਨਕਾ ਸਤੀ ਉਠੀ ਜਾਏ ਰੇ ਮਾਂ ਬਖਤਾਂ ਸਾਰ ਮਾਤਾ ਨਸਤਰ ਕੌਰ। आज ने जितनी भी आजू व्यक्ति भोगदेव संसार की यात्रा करते हुए कई रोज पहला काल चलाना करके सन पिछले परिवार ने उन्होंने की आत्मिक शांति वास्ते अपने ग्रह विखे आप जी की धुखी बाणी के श्री सहज पाठ आरंभ करवाए। दाता जी वाणी आप तो मत तक मंत तक निर्विघ्नता सहज बड़ी गई जिन्हों के अमृत वेले भोग पे भोग तो उपरंत आप के दरबार के बैठ के आप के दर्द करके सेवकों ने रागी सिंह ने कीर्तन विख्यान किया। गुरु गरीब आज आप जी सोची पानी पढ़द्या को रागी सिंह को कीर्तन करद्या को परिवार को सेवा करद्या को कितने बड़े तरह के उठाई अंगत जान के समझ के करना अपो वास्ते आप सेवकों को बाणी पढ़नी रागी सिंह को कीर्तन करनी परिवार को सेवा करनी वास्ते बुद्धि करनी। दाता जी आप जी दर्शन करना दे के परिवार में आप जी सुंदर पैसा के लेना है आप की कर करो ओ श्री आत्मा में को लोग जे बढ़ते के ने गुरु जी ने आप जी हुंदे ते आप जी दर्शन नगरा में जो परिवार वाला देव का दाड़ा दूधा दाड़ा सर के सबको भोला हुआ इधर भोल के साथ साथ लोगों की आज्ञा करनी गुरु रिवाज ओ श्री आत्मा तो संसार के विच विचरदे को एक नहीं बड़े तरह के उताइयां कर जान के समझ के माफ करना आवा गंगे चक्कर तो बचा के आ विचारना नाम जोड़ देना निश्चय परिवार में भाणा मन की बातें बुद्धि रह करनी ऐ टाइम आज दरते जो भी माई भाई तेन को ढाह लेके आ जिन्होंने सब दरा जिन्हें प्रभाव करनिया कर लेके चलाना करो कृपा आई संगत को आपने दरगाही हुक्म नाम बख्श के करता करो आप बाणी गुरु वाले ने लो जिन्ना मिलिया दरा नाम चेता वा गुरु नानक नाम चढ़ती कला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु साहिब जी राग सूही महला पंजवा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो संभल थपी जी ओ कदे न बोले कौरा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो संभल थपी जी ओ कदे न बोले कौरा कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान अवगुण को ना चितारे पत तुए पावन हर बिरद सदाए इत चल नहीं भन्ना काले घट घट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा घट पड़वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल गद्दी ते विराजमान ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दूर माई भाई ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ भाई हरदेव सिंह जी पप्पू जितनियां भी सिख संगतां उन्हों का धन्यवाद करनगे जिन्हें भी
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਣਾ ਰੌ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ, ਬਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਪੋਤਰੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਕਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਨੇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸੰਦੌੜ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬਰਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਲਿਆਣ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਛੋਟੀ ਮੋਹਲੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਰਸੀਮ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਲੀ ਕਲਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਦਨ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੜੀ ਮਾਨਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ,
ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, BMX ਰਜੋਟਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਬਲੂ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਾ ਢੇਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਾ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਮਰੋਲੀ ਕਲਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ DSP ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਕ SP, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ SP ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ DSP, ਸ੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਿੰਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਘੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲੱਕੀ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੁਨਾਮ, ਗੁਰੀ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਟੀਟੂ ਜੀ ਮਾਜਰੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ DSP ਸਾਹਿਬ, ਕਾਟਮ पेपर मिल्स सेला खुर्द की सीनियर मैनेजमेंट और सीरियास पेपर मिल्स, इंडियन अराइजस संगरूर, KRBL कसौड़ की सारी सीनियर मैनेजमेंट से पहुँचने से असीं धन्नवाद करते हैं। सत्कारयोग साडे इस इलाके के कैबिनेट मंत्री मैडम रजिया सुल्ताना जी, उन्होंने वल्लों शोक समागम भेजा गया और उन्होंने सत्कारयोग पीए सरदार दरबारा सिंह जी पहुँचे ने, धन्नवाद है जी। अवतार सिंह जी सरपंच जंडाली, सरदार बिंदर सिंह जी चेयरमैन ठक्करवाल, साबका सरपंच वीर रोमी सिंह जी सपार, ट्रांसपोर्टर सरदार बलबीर सिंह जी रुड़का, सरदार जगन सिंह जी सन्ना, सरपंच महान सिंह जी रुड़का, जगत सिंह जी नंबरदार मौली खुर्द, गुरजीत सिंह जी नंबरदार मौली कला, सत्कारयोग सरदार सुखदेव सिंह जी बालिया, प्रधान ट्रक यूनियन अहमदगढ़, जथेदार त्रिलोचन सिंह जी धलेर कला, ये सारे पतवंते सज्जन जिन्हें भी साढ़े को पहुँचे ने, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत परिवार ਵੱਲੋਂ धन्यवाद करता। सो साध संगत जी, ਹੁਣ मैं बेनती करांगा साढ़े सत्कारयोग मैडम रजिया सुल्ताना जी कैबिनेट मंत्री पंजाब, उन्होंने तरफों मोहम्मद बसीर जी चौधरी साहब पहुँचे ने, वो अपनी हाज़री लवाउणगे। मोहम्मद बसीर जी। कल श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में माता नछत्र साहब की अंतिम अरदास में पहुंची समूह साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप काफ़ी समय तो भाई साहब के बचन सुन रहे हो, उन्होंने माँ की महत्ता से तुहानू रोशनी पाई है। माँ लफ्ज भावें बहुत ही छोटा लफ्ज है, पर दुनिया का सब तो महान लफ्ज है, ਇਹਦਾ कोई बदल नहीं है। आप देखिया सारे के मेरिया मातावां के पैरों बैठिया हैं। जे आप देखिए अपने बचपन का पिछोकड़ वाक्यात मारीए तो शायद एक रात का भी कोई बंदा अपनी माँ का अज़र नहीं दे सकता। तो आप उस डिग्गी जगह पैंदी है, उन्होंने कोई माड़ी मोटी तकलीफ होती है तो चाहे कितने डॉक्टर को या कितने होर जगह उन्होंने जाना जिथे भी पैंदा है तो भज्जी फिरती रहती है सारी रात गोदी चक के, तो सारा परिवार भावें सुता पिया होंदा है तो वह घर में ले फिरती रहती है। इस महानता को अगर देखा जाए तो दुनिया में कितने भी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसका कोई बदल पैदा नहीं हो सकता। अज आप देखिए भाई साहब ने एक वाकया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सुनाया सी, जे कहते कि मुसलमानों के पैगंबर इस्लाम होए हैं। मानवत का एक वाकया होर दसना कि नबियां ने भी उस माल को माँ की कितनी महत्ता सी। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे दूर पहाड़ से अल्लाह नाल खुदा नाल गलबात करने वास्ते जाया करते सी। उन्होंने अल्लाह ने मौका दिता सी कि वो जो कोई उन्होंने परेशानी आती सी तो कोहे दूर से पहाड़ से चढ़ के अल्लाह तआला नाल गल करते सन ते उन्होंने सिद्ध लेंदे सन। एक समा आया कि उन्होंने माता जी का इंतकाल हो गया। उस तो बाद जब वो पहाड़ से गए तो अचानक उन्होंने पैर फिसल गया तो गिरन लगे तो अल्लाह तआला वालों उस दरगाह से उन्होंने आवाज़ आई कि मूसा हुण जरा संभल के आई, क्योंकि तेरे पीछे तेरी माता नहीं रही। जेड़े जब भी तू मेरे वाल आवा थी तो वह दुआ करती रही सी कि अल्लाह मेरे पुत का ख्याल रखी, इनू वापस भेजी, इन्हों किसी कोई तत्ती वाह ना लगन दे। इस करके एक नवी भी माँ की बहुत बड़ी महत्ता है। तो आप सारे इस गल का चाहिए
ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸਤਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜਮਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਔਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ 9 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12 ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਗ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਮਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ, ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਗ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਵਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ
ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਘਬੀਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 7-8 ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੱਸੇ ਵੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕੌਣ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਆਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰ 'ਚ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਆਉਣ, ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਤੁਰ ਗਈ ਏ, ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਬਾਂਹ ਤੁਰ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਘਬੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਘਬੀਰ ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਘਬੀਰ ਦੇ ਕਰੂਆਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਕਰੀਬ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨੌਹਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਿਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਪਿਆਦਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘਬੀਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਇਹਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਬਲਜੀਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘਬੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਮੰਦਰ ਵਾਲਮੀਕ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਾਏਗਾ। 51,000 ਸੇਵਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਢ ਤੇ ਭਗਤੂ ਪੱਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ 51,000 ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ 51,000 ਖਰਚ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਦਾਸ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ এনवायरमेंटਲ ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਵੀਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੋੜ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਛੱਤਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।